ओम शांति आजिर एही गभीर आलोचनाकू समस्तंकु स्वागत। आज आमे 5/12/2025 तारिखर ब्रह्मकुमारीस प्रातः मुरली उपरे कथा हेबा। आउ एहार शीर्षकटी ही बहुत शक्तिशाली। मधुर संतान, एही पतित दुनिया एक पुराणा गाँ। एहा तुमर रहिबा योग्य नुहे। तुमको एबे नुआ पावन दुनिया को जीवाकू हेबो। आज आमे चेष्टा करिबा एहार भितरे थिबा गभीर रहस्य को बुझिबा पई। एही आलोचना को संपूर्ण भाबरे बुझिबा पई शेष पर्यंत सुनिबा को अनुरोध। आउ हां, एही परि ज्ञानपूर्ण विषयवस्तु पई चैनल को सब्सक्राइब करिबा को भूलिबेनी। ओम शांति। आउ आजिर मुरली रे गोटे बहुत मुख्य प्रश्न पचारा जाइछि जे बापा निज संतान मानकर उन्नति पई केउ उपाय बतान्ते। आमर आलोचना माने मुख्यतः एही प्रश्नर उत्तर उपर ही केंद्रित रहिबो। ठीक, तेबे चालंतु एकदम आरंभरू धरिबा। मुरलीर प्रथम कथा ही हेउछि निजकु आत्मा निश्चय करी बस एवं बापांकु स्मरण करो। एहाकु भारतर प्राचीन सहज राजयोग कुहा जाइछि। एहा सुनिबाकू तो बहुत सरल लागुछि। आज्ञा सरल, किंतु एहा ही सबु किछर आधार। देखंतु, आमे दिनसारा निजकु शरीर भाबुछु। मु जणे इंजिनियर, मु जणे बापा, मु जणे माँ, ए सबु तो देहर परिचय। किंतु बापा आमको आमर मूल स्वरूप को मने पकाई दउछंती। आ जेतेबेले आमे सेही आत्मस्मृति रे रही परम पितांकु स्मरण करूछु, सेतेबेले सीधा संजोग हेउछि। दुखर कारण ही हेला देह अभिमान। अच्छा, तेबे दुखरु मुक्ति पारबार चाबी हेला आत्म अभिमान। आ मुरली रे समयचक्र कथा भी अछि। एहा किछि नुआ ज्ञान नोहे। 5000 वर्ष परे पुणी थरे कुहा जाउछि। एकदम एही 5000 वर्षर खेलकु बुझिबकु पड़िबो। भावन्तु, आमे सबु आत्मा माने गोटे सीढ़ीर सबुठारु उपरे थिलु सत्य जुगरे, संपूर्ण सुखी पवित्र। आ धीरे धीरे तळुकु खसी खसी आज आमे कलिजुगर शेषरे पहुँचिछु। पूरा पूरी पतित होई जाइछु। तेणु बापा आसीछंती आमको पुणी उपरकु नेबा पाई। ओहो, माने एहा एक प्रकारर घर बाहुड़ा यात्रा भଳି। हेले मुरली रे एही दुनिया को पुरुणा पतित गाँ बा रौरव नरक कुहा जाइछि। किंतु मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि। आजिकाली तो बड़ बड़ सहर, 100 महलार कोठा, एते टेक्नोलोजी, लोके तो एहाकु ही स्वर्ग भाबुछंती। तेबे एहा नर्क केमिति हेला? एटा बहुत भला प्रश्न। एहाकु ही मुरली रे कुहा जाइछि मायार जलवा। माने बाहरु देखिबाकू बहुत चमक, किंतु बापा कहुछंती भेतर को देख। मनुष्यर मनर स्थिति कौन? घरे घरे अशांति, ईर्ष्या, लोभ। कहा पाखरे शांति अछि कि? सत्यजुग थिला वाइसलेस वर्ल्ड माने निर्विकारी, और आजिर दुनिया हेला विशियस वर्ल्ड माने विकारी। तेणु बाहर चाकचक्के थाई भी भेतरु एहा नर्क परी। बुझिली। प्रकृत स्वर्ग बा नर्क बाहारे नुहे, आम भितरे अछि। आउ एही जो परिवर्तनर काम ताहा बहुत गुप्तरे चालिछि बोली कुहा जाइछि। एही गुप्त शब्दर अर्थ कौन? एहार अर्थ हेला एही परिवर्तन कोनोसी बोमा बा बंधुकरे हेउ नाही जहा समस्ते देखि परिबे। एहा संकल्पर स्तररे हेउछि। जेतेबेले किछि आत्मा निजकु आत्मा भाबी बापांकु स्मरण करूछंती, सेमाने निजरा भाइब्रेशन बदलाउछंती। एही शुद्ध कंपन ही पूरा वायुमंडलकु बदलाउछि। एहा देखा जायनी, किंतु एहार प्रभाव बहुत शक्तिशाली। ओहो, सेथिपाई आमुकु गुप्त योद्धा कुहा जाइछि। आमर लढेई निज भितरर 5 विकार सहित। आउ एथिपाई गोटे छोट किंतु व्यवहारिक परामर्श दिया जाइछि। बोर्ड रे प्रजापिता ब्रह्मा लेखिबा पाई। एते छोट कथारे एते महत्व काईकी? कारण शब्द आम चेतन को प्रभावित करे। जेतेबेले प्रजापिता ब्रह्मा लेखा जाए, सेतेबेले मने पड़े जे आमे समस्ते तांकरी संतान। ताहले आमे समस्ते किए हेलु? भाई भौणी। एकदम। आउ जेतेबेले एही भाई भौणीर संपर्कर स्मृति आसे, दृष्टिरे पवित्रता निजे निजे आसी जाए। एहा काम विकार उपरे विजय पाइबा पाई बहुत बड़ उपकरण। किंतु एही दृष्टि को सबुबेले स्थिर रखिबाटा तो सबुठु बड़ कथा नुहे कि? मुरली रे स्पष्ट कुहा जाइछि, एहा माउसी घर नुहे। एहार अर्थ तो सेया जे एहा सहज नुहे। आज्ञाकारी हेबा केते कठिन होई पारे। यहाँ ही सबुठो बड़ परीक्षा। आज्ञाकारी हेबा माने निजर छोट बुद्धि को, निजर मुपण को ईश्वरंको आगरे समर्पण करिदेबा। मुरली रे गोटे अद्भुत कथा अछि। जदि बापदादांको कहिबा अनुसारे चालिले
କିଛି କ୍ଷତି ବି ହୁଏ କ୍ଷତି ହୁଏ। ହଁ ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ କ୍ଷତି ହେଲା ତେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ଶିବ ବାବା ନେବେ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭରସା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନ ଲଗାଇ କାହା କଥା ମାନିନେବା। ନା ଏଠି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ରାସ୍ତା ପାର ହୁଏ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଏନି ତାର ପୁରା ଭରସା ଥାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ତାର ଭଲ ଫଳ ଅନୁଭବ କରୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ନିଜର ମତ ଚାଲେ ସେଠାରେ ଉନ୍ନତି ଅଟକିଯାଏ। ଠିକ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମନମନାଭବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜାତକି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଲୋକେ ଚାର୍ଟ ତ ଭରି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେହି ଅନୁଭବ ଆସେନା। ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାମ ଭଳି ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଲାଗୁଛି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କମ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରେମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଖାଇବାର ଆଗରୁ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ଖାଇବା। କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଚାର୍ଟ ଭରିବା ବୋଝ ଲାଗିବନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ? ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଛି। ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଆଉ କିଛି ଗଭୀର କଥା ଅଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆର ଧନ ପଦ ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଯିଏ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦିନରାତି ମାଗୁଛି ସେହି ପ୍ରକୃତ ଭିକାରୀ। ଚାହେ ତା ପାଖରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ରାଜକୁମାର ସେ ଯିଏ ନିଜର ମନ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରାଜ କରେ। ଯିଏ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ମନର ଶାନ୍ତି ହରାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରୁ ଦୈବୀ କୂଳକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୂରଦେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧା ଆସେ, ବନ୍ଧନ। ଅନେକେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯାନରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁରଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି ବନ୍ଧନକୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାଟିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବନ୍ଧନ କାଟିବା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳେଇଯିବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋହକୁ କାଟିବା। ବାପା ଏହାକୁ ମରଯିବା ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଥାଇ ମରିଯିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏମାନେ ମୋ ପିଲା, ମୁଁ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଲା ମୋହ। ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ବି ଆତ୍ମା। ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ନିମିତ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ପ୍ରକୃତ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ତ ବାପା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ସେଇଆ କରିବାକୁ ହେବ, କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ଚେତନା ବଦଳିଯିବ। ମୋର ବଦଳରେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଭାବନା ଆଣିବାକୁ ହେବ, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରୁ କିନ୍ତୁ ଫଳର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଁ। ବାପା ସ୍ୱୟଂ ଆମର ସବୁ ଲୌକିକ ଦାୟିତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ରହିଲେ ହିଁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇହେବ। ଆଉ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା। ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ହେବନି। ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମନମାନବ ଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସେବା କରୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସେତେ ଅଧିକ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରହେ। ଆମ ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସେମିତି ଚାର୍ଜ ହୁଏ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନେବାକୁ ହୁଏ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ମୋ ମତରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବନ୍ଧନ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ପଳାୟନ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିବା। ଠିକ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭିଖାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଏହା ବାହ୍ୟ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଆନ୍ତରିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଥା। ନିଜ ମନ ବଚନ କର୍ମ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉନ୍ନତିର ସଚ୍ଚା ଚାର୍ଟ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚମତ୍କାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବରଦାନ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହଁ, ଆଜିର ବରଦାନଟି ବହୁତ ଗଭୀର। ସଂକଳ୍ପରୂପୀ ବୀଜକୁ କଲ୍ୟାଣର ଶୁଭ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ
ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ପୁରା ଗଛାଟା ଥାଏ, ସେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବି ସଂକଳ୍ପ ଯେମିତି ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯାଏ। ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି ମାୟାର ଅସୁବିଧାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ମେଳାର ଆନନ୍ଦ ନିଅ। ମାନେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନ ରହି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଳନ ହୋଇଛି ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଅ। ଆଉ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶରୀର, କର୍ମ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବୈଭବ ବା ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଏସବୁ ଭିତରୁ କେଉଁ ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟାଣୁଛି, ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ନିଜେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଏହି ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁରଳୀର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।